न्यूज 18 गुजराती हूँ छुं आपनी साथे दीपा शर्मा। महत्वपूर्ण समाचारों बुलेटिननी शरूआत करिए। उत्तर और मध्य गुजरात माटे राहतना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेलनी राहतभरी आगाही। 2 दिवस बाद उत्तर और मध्य गुजरातमां मेघराजा मेहरबान थशे। 2 અને 3 जुलाईए बंगाळना उपसागरमां सिस्टम सक्रिय थशे। 3, 4 અને 5 जुलाईए भारेथी अतिभारे वरसादनी आगाही छे। मध्य गुजरातना भागोमां पूરની स्थितिनुं निर्माण थशे। वडोदरा, पंचमहाल, महीसागरमां 3 થી 5 जुलाईए भारेथी अतिभारे वरसादनी आगाही कराई छे। બીજી 3 જુલાઈએ બંગાળ ઉપસાગરમાં એક સિસ્ટમ બનતા તેની અસરના કારણે તારીખ 3, 4, 5 કે 6માં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। ખાસ કરીને મહીસાગરના ભાગો, વડોદરાના ભાગો અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે અને કેટલાક ભાગમાં પૂરની સ્થિતિ પણ સંભવી શકે। અમદાવાદના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે। અમદાવાદના ભાગોમાં તારીખ 12 સુધીમાં 4 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના રહે। ગુજરાતમાં 12 जुलाई સુધીમાં અનરાધાર વરસાદ થશે। 2 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારે વરસાદની શક્યતાઓ। અમદાવાદમાં પણ 12 जुलाई સુધીમાં ભારે વરસાદની આગાહી। અમદાવાદમાં 12 जुलाई સુધીમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકવાની સંભાવના। બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીના ભાગોમાં, પંચમહાલમાં 3 થી 4 ઇંચ વરસાદની શક્યતા। ઉત્તર પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ આ ભાગોમાં તો વરસાદ થશે અને જેના લીધે નર્મદા નદીમાં જળનો આવરો વધતા ડેમની સપાટીમાં વધારો થઈ શકે। સાબરમતી નદીમાં પણ પાણીનો આવરો આવી શકવાની શક્યતા રહે। 2 સિસ્ટમ સક્રિય થતા પૂર્વ ભારત અને પૂર્વ મધ્યપ્રદેશમાં ધોધમાર વરસાદ થશે। 12 जुलाई સુધીમાં નદીઓના જળસ્તર વધશે। મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધશે। નર્મદા ડેમમાં પણ પાણીની આવક વધશે। સાબરમતી નદીમાં પાણીની આવકમાં વધારો થશે। 12 जुलाई સુધીમાં સચરાચર વ્યાપક વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। એટલે 12 जुलाईમાં એક પછી એક બે હવાના હળવા દબાણ થતા 2 સિસ્ટમો ઉદ્ભવતા બંગાળ ઉપસાગરનું વહન ભારે વરસાદનું વહન લઈ આવવાની શક્યતા રહેશે। 5 દિવસ ગુજરાતીઓ રહેજો સાવધાન। 5 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી। વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ખાબક્યો। 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। गुजरात की फिर थंडरस्टॉर्म वार्निंग की भी अगले 5 दिन के लिए दिया गया है। इसमें बिजली गिरने का भी संभावना रहेगा। जो विंड्स का स्पीड रहेगा, स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ विंड्स पवन का स्पीड रहेगा। और जो फिशरमैन भाई के लिए भी वार्निंग दिया गया है अगले 5 दिन के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए स्क्वाली वेदर के साथ जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। सौराष्ट्र का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है रेड वार्निंग के साथ दिया गया है। आइसोलेटेड 1 का 2 का स्थानों में हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना रहेगा। आज जो रेड वार्निंग के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिया गया है सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली रेड वार्निंग में। वेरी हेवी रेनफॉल का संभावना रहेगा भरूच, नवसारी भरूच, नर्मदा, तापी और डांग के लिए दिया गया है। हेवी रेनफॉल बड़ौदा, छोटा उदयपुर के लिए दिया गया है येलो वार्निंग के साथ। सौराष्ट्र कोस्ट में आज हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल जूनागढ़ और राजकोट के लिए दिया गया है। कल के लिए जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है साउदर्न गुजरात में जो सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेड वार्निंग के साथ। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है भरूच, नर्मदा और तापी के लिए ऑरेंज वार्निंग के साथ। हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है बड़ौदा और छोटा उदयपुर के लिए येलो वार्निंग के साथ। सौराष्ट्र कच्छ में वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है अमरेली, भावनगर के लिए दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, बोटाड और दीव के लिए दिया गया है। दक्षिण गुजरात से लेते हुए कर्नाटक तक एक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है बे बंगाल में। एंड देन एक फ्रेश WD
अभी पास करेगा वो अभी उसका जो लोकेशन है 58 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ, जो एक ट्रैप के रूप में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित है। एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल के ऊपर बने हुए हैं, वो 1.5 किलोमीटर 7.6 किलोमीटर बीच में बने हुए हैं। ये साउथ बांग्लादेश, दक्षिण बांग्लादेश एडजॉइनिंग, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग दक्षिण बांग्लादेश, ये 3 तारीख को लो बनने का संभावना है। एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी सौराष्ट्र और नेबरहुड में परसिस्ट कर रहे हैं। इसका जो स्थिति है 3.1 to 5.8 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए हैं। જૂનાગઢના ભેંસાણ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ, ઉબેણ નદીમાં પૂર આવ્યું। ભારે વરસાદથી નદી નાળા છલકાયા। 3.5 ઇંચ વરસાદથી પાણી થયું। ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે। ભેંસાણમાં કઈ રીતે વરસાદ ખાબક્યો અને ત્યારબાદ ઉબેણ નદીમાં પૂર આવ્યું છે તેના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ભેંસાણ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ ઉબેણ નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે। આજે ધસમસતો પ્રવાહ છે તેને જોતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી પ્રસરી છે। જૂનાગઢમાં પ્રથમ વરસાદે જ મનપાની પોલ ખોલી નાખી છે। જોશીપરા અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાયા। પ્રથમ વરસાદમાં જ પાણી ભરાતા હાલાકી પડી। લોકોની અવરજવર બંધ થઈ। દર વર્ષે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાય છે। મનપાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ફક્ત કાગળ પર। મજેવડી ગેટથી રેલવે સ્ટેશન તરફ જવાના માર્ગ પર પાણી ભરાયા। જૂનાગઢમાં પ્રથમ વરસાદે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ છતી થઈ છે। આપ જોઈ શકો છો કે જૂનાગઢ શહેરના જોશીપરા વિસ્તાર પાસે આવેલું જે ગરનાળું છે જ્યાં પાણી ભરાયું છે। સામાન્ય વરસાદમાં જ આ રીતના પાણી છે તે આ વર્ષે નહીં પરંતુ દર વર્ષે ભરાઈ જાય છે। જે જનજીવન છે તેને પણ આ જે પાણી ભરાવાના કારણે અસર થતી હોય છે અને અહીં બપોરના સમયે પડેલા ધોધમાર વરસાદના કારણે હાલ પાણી ભરાઈ ગયા છે। રસ્તો અવર જવરનો બંધ થઈ ગયો છે। બીજી માહિતી એ પણ હાલ મળી રહી છે, ફાયર વિભાગની ટીમ છે તે અહીં સ્થળ ઉપર છે અને એક કાર સામેની તરફથી જે આવી રહી હતી અને તે પાણીમાં ગરકાવ થઈ હોવાની માહિતી છે અને હાલ ફાયર વિભાગની ટીમ અહીં પહોંચી છે, પરંતુ કાર આ પાણીની અંદર ક્યાં છે તે દેખાતું નથી। એટલે સ્પષ્ટ કહી શકાય કે આ જે ગળનાળું છે તે આખું પાણીમાં ગરકાવ થયું છે। ચોમાસામાં આ જ રીતની સ્થિતિ રહેશે। લોકોને અવરજવર કરવામાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે એક બાજુ રસ્તાઓનું ખોદકામ તો બીજી તરફ ગરનાળામાં પાણી ભરાતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। અમાર બખાઈ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જૂનાગઢ। ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં વરસાદે નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી। સોમનાથ મંદિર પાસે દિગ્વિજય દ્વાર પાસે ગટર ઉભરાતા ગંદા પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા। એક તરફ ચોમાસાની એન્ટ્રીથી લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે, બીજી તરફ ગટરના ગંદા પાણીના કારણે યાત્રાળુઓ અને સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અમરેલી તાલુકામાં મુશળધાર વરસાદ। વડેરા ગામમાં અનરાધાર વરસાદ ખાબક્યો। નદી નાળા અને ચેકડેમ ઓવરફ્લો થયા। વડેરા, રંગપુર સહિતના આસપાસના ગામડામાં 3 ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। રંગપુર ગામના બજારોમાં નદીની જેમ પાણી વહેતા થયા। અમરેલીથી સમાચાર। જાફરાબાદ તાલુકામાં મુશળધાર વરસાદ ખાબક્યો છે। જાફરાબાદ તાલુકામાં લોર, માણસા, મીઠાપુર, નાગેશ્રી સહિતના ગામડાઓ સાંભેલાધાર વરસાદના કારણે પ્રભાવિત થયા છે। રાજુલા તાલુકાના ચૌતરા ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। ચૌતરા ગામની રાયડી નદીમાં ઘોડાપુર આવ્યા। પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ વહેતો થયો। સ્થાનિક પરિવારના 35 જેટલા બકરા પાણીના પ્રવાહમાં તણાયા। લોકો મદદ માટે દોડ્યા। કેટલાક બકરાને બચાવ્યા તો કેટલાક પાણીના પ્રવાહમાં તણાયા। બકરાને બચાવવા ગયેલ લોકો તણાતા મહા મુસીબતે બહાર કઢાયા। 2 કલાક બાદ વહીવટી તંત્ર હજુ નથી પહોંચ્યું। રાજકોટથી સમાચાર। જેતપુરના ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદે નદીઓમાં પૂર। દેવકી ગાલોલ ગામે ડાયવર્ઝન ધોવાતા જેતપુર બગસરા રોડ બંધ। તાલુકાના દેવકી ગાલોલ અને ઉપરવાસમાં અંદાજે 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ગાલુરિયા ગામમાંથી ઘોડાપુર આવ્યું। નદી પર નવા પુલનું કામ ચાલુ હોવાથી આપેલું કામચલાઉ ડાયવર્ઝન પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં તણાતા તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીને પોલ ખોલી। હાઈવે સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ જતા રસ્તાની બંને બાજુ લાગી લાંબી વાહનોની કતારો। વાહન ચાલકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા। સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા તાકીદે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અને બંધ થયેલા માર્ગને પુનઃ કાર્યરત કરવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરાઈ।
પાવાગઢ ડુંગર ઉપર વરસાદી માહોલ. યાત્રાધામ પાવાગઢ ડુંગર ઉપર વરસાદ વરસ્યો. વરસાદ વરસતા પગથિયા ઉપર પાણી વહેતા થયા. પગથિયા ઉપર થઈને ખડખડ ઝરણા વહી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભક્તો માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે. દર્શન માટે આવતા માઈ ભક્તો વરસાદી અને આહલાદક વાતાવરણ વચ્ચે માતાજીના દર્શનનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હાલોલ પંથકમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ છે. દિવસભરના ભારે ઉકળાટ બાદ હાલોલમાં વરસાદ શરૂ થયો. હાલોલ શહેરમાં ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ ખાબક્યો, ક્યાંક ભારે વરસાદ વરસ્યો. લાંબા દિવસના વિરામ બાદ વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર પ્રસરી છે. ભારે ઉકળાટ ભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ થતા વાતાવરણમાં ઠંડકનો અહેસાસ લોકોને થયો. ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જ છોટાઉદેપુરમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. એક તરફ ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે તો બીજી તરફ પાણી ભરાવાની સમસ્યાએ મુશ્કેલી સર્જી છે. નેશનલ હાઈવે નંબર 56ની આસપાસના ખેતરો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. જબુગામથી ધામસિયા સુધીના નેશનલ હાઈવેને 4 લેન બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી ખેતરોમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા. વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને અગાઉ 2 વખત બિયારણ વાવ્યા બાદ વરસાદ ન પડતા ભારે નુકસાન થયું હતું. હવે ત્રીજી વખત વરસાદ પડતા પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં બિયારણ ફરી નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી છે. ખેડૂતો દ્વારા નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી પાસે વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરાઈ છે. પડવાથી આ વરસાદ ઓછો છે તોય આટલી નુકસાની છે. આ હાઈવે પડવાથી એક બાજુ કેનલ છે, એક બાજુ હાઈવે છે, તો આજુબાજુ ખેતરોમાં પાણી ભરાયું છે અને આગળ જે કપાસ મૂક્યો વરસાદ ખેંચાવાથી તોય આટલું નુકસાન છે. વરસાદ પડ્યો એનો કોઈ નિકાલ છે નથી. પાણી પહેલો જ વરસાદ પડ્યો તો આટલું પાણી છે, ઓછો વરસાદ તોય આટલું પાણી છે, તો આગળ જતા વરસાદ વધારે પડશે તો શું કરશે ખેડૂતો? રસ્તો ઊંચો થઈ ગયો સાહેબ, એટલે નીચે આ બધું પાણી ખેતરોમાં આવવાઈ જશે, એટલે ખેતરને નુકસાન થાય છે. ખેડૂતોને મુશ્કેલી ને સાહેબ, હવે આવો વરસાદ થઈ જાય તો ખેતરથી બહાર પાણી ના જાય તો નુકસાન જ ને, એટલે નુકસાન જ કહેવાય. અમારે હાઈવે બનાવ્યો સાહેબ, પણ પાણી નિકાલ કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. હાઈવે વાળા પાણીની નિકાલ કરવું જોઈએ. પણ નંબરનો હાઈવે હતો ને એમાં મોટો હાઈવે બન્યો છે નેશનલ હાઈવે, એના માટે આ પાણીનો નિકાસ જરાક એમ આંકડું મૂક્યું છે, મોટા મૂક્યું હોય નિકાસ માટે, તો પાણીની વ્યવસ્થાથી ખેડૂતોને હમણાં ભારે નુકસાન કહેવાય. હજુ પહેલો જ વરસાદ છે, એમ તો પહેલો નુકસાન થયું અને પાછું નુકસાન થયું. આ પહેલું પાણી વરસાદનું નુકસાન હતું, આજે હવે પાણી આ ડૂબનથી નુકસાન થઈ ગયું એવું થયું. નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ મોટી તો સારું, મતલબમાં આ નાની વ્યવસ્થા કરી છે એટલે વધારે નુકસાન થાય છે, એટલે મોટી વ્યવસ્થા આટલી જગ્યામાં કરવી જોઈએ પાણી નિકાસની. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે આજે વહેલી સવારથી જ છોટાઉદેપુરના 7 તાલુકાની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે કहीं ખુશી કहीं ગમ જેવો માહોલ હાલ છોટાઉદેપુરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જી હા, આપને તસવીર બતાવવા માંગીશું કે આપ જોઈ શકો છો કે જ્યાં તળાવ નથી પરંતુ ખેડૂતનું ખેતર છે અને એમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. આ જે પાણી ભરાવાનું કારણ મુખ્ય એ છે કે જબુગામથી ધામસિયાનો જે 4 ટ્રેક જે હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે, હાલ કામ પ્રગતિમાં છે. 1100 કરોડના ખર્ચે આ હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે. એટલે ચોક્કસથી આ વિસ્તારના લોકોને હાઈવે બને છે તેને લઈને ખુશી છે, પરંતુ અધિકારીઓ જે છે તેઓએ આ ખેતરોના પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન કરવાના કારણે હાલ ખેડૂતોની અંદર હાલ નિરાશા જોવા રહી છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે કहीं ખુશી કहीं ગમ જેવો માહોલ છે. અધિકારીઓની નિષ્કાળજીના લઈને આજે ખેડૂતોના ખેતરની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે. હવે ખેડૂતો ફક્ત એક જ માંગ કરે છે કે જે હાઈવે બને છે પરંતુ તેની સાથે સાથે પોતાના ખેતરોમાંનું જે પાણી જે છે તે યોગ્ય તરીકે નિકાલ કરવામાં આવે, નહીં તો આવનારા સમયની અંદર જ્યારે ભારે વરસાદ થશે ત્યારે આ વિસ્તારના તમામ જે ખેડૂતો જે છે તેઓના ખેતરોની અંદર પાણી ભરાઈ જશે. સૈયદ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. છોટાઉદેપુરના કવાંટમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે કરજવાટ ગામ પાસે બનાવવામાં આવેલ ડાયવર્ઝન પર પાણી ફરી વળ્યું. બ્રિજની કામગીરી ચાલી રહી હોવાથી તંત્ર દ્વારા વાહન વ્યવહાર માટે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ વરસાદ બાદ માર્ગ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. જોકે સ્ટેટ R&B વિભાગ દ્વારા કામચલાઉ કામગીરી કરાઈ હતી, છતાં ચીકણી માટીના કારણે વાહન પસાર કરવામાં હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
વાસમાં ભારે વરસાદના કારણે બનાવવામાં આવેલ ટેમ્પરરી ડાયવર્ઝન પર પાણી ફરતા ઉપરનો વેરિંગ કોટનું કામ WBMનો પોર્શન વોશ થવા પામેલ હતો, જેની અંદર તાત્કાલિક ધોરણે સમારકામ કરી ટ્રાફિક રાબેતા મુજબ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. વલસાડના વાપીમાં પહેલા વરસાદે મનપાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી. ભારે વરસાદના કારણે જૂના રેલવે અંડરપાસમાં પાણી ભરાયું. પાણી ભરાઈ જતા સલામતીના કારણોસર કલાકો સુધી વાહન વ્યવહાર બંધ રાખવામાં આવ્યો, જેના કારણે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બીજી તરફ જકાતનાકા નજીક GUDC દ્વારા બનાવાયેલા નવા રેલવે અંડરપાસનો સર્વિસ રોડ બેસી જતા તેને પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી, જેના કારણે હાઈવે તરફ જતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં GUDCની ટીમે યુદ્ધના ધોરણે સર્વિસ રોડનું રિપેરિંગ શરૂ કરી તેને ફરી કાર્યરત કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વાપી નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ આ વખતે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે ટ્રાફિક પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને હવે રિપેરિંગનું કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવેલી છે અને એ રિપેરિંગની કામગીરી પૂર્ણ થતાં ટ્રાફિક ફરીથી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્રના થાણે જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ભારે વરસાદથી અનેક રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા, જેના કારણે વાહન વ્યવહાર પર અસર પડી. શીલ ફાટાથી મુંબ્રા હાઈવે પર પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા. બીજી તરફ કલ્યાણ, ડોંબીવલી અને બદલાપુરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, જ્યારે અનેક સ્થળોએ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. નવી મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ જળબંબાકારની સ્થિતિ. નીચાણવાળા વિસ્તારો જાણે કે બેટમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. ભારે વરસાદને પગલે સામાન્ય જનજીવન પર અસરો વર્તાઈ છે. રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થતા હાલાકી પડી રહી છે. સ્થાનિકો અને વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. રસ્તા પર પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા. નવી મુંબઈથી આ સીધી તસવીરો સામે આવી. કઈ રીતે જે કારના આખા પૈડા છે તે આ પાણીમાં ડૂબેલા નજરે પડી રહ્યા છે. અવર જવર કરવામાં પણ લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. આ પાણી ઓસરશે ત્યારબાદ નવી મુંબઈની જે રફતાર છે ફરી એક વખત જોર પકડશે. સ્થાનિકો અને વાહન ચાલકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો. આમ તો આ કોઈ નવી વાત નથી. દરેક વર્ષે આ જ પ્રકારની સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે. મુંબઈગરાઓ હવે આ સમસ્યાઓને જાણે કે ટેવાઈ ગયા છે. યાત્રાધામ સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ છવાયો. સોમનાથ મંદિર અને તેની આસપાસ ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં યાત્રિકો વરસાદમાં ભીંજાયા. સોમનાથ મંદિરના શિખર પર મેઘરાજાનો અભિષેક થતો પણ નજરે પડ્યો. ગીર સોમનાથથી આ સીધી તસવીરો. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરની બહાર કઈ રીતે મેઘો મુશળધાર વરસ્યો છે. ધજા તેમ છતાં પણ અડીખમ છે અને આ દ્રશ્યો તમે જોઈને પણ અભિભૂત થઈ જશો. આહલાદક વાતાવરણની વચ્ચે દર્શનાર્થીઓએ ભગવાનના દર્શન કરવાનું ભૂલ્યા નથી અને ઉત્સાહમાં પણ કોઈ ઓટ નથી આવી. મંદિર પરિસરમાં યાત્રિકો પહોંચ્યા અને સોમનાથ મંદિરના શિખર પર મેઘરાજાનો અભિષેક થતા પણ દ્રશ્યો નિહાળ્યા. રાજકોટમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. શહેરના ઢેબર રોડ પર વરસાદ ખાબક્યો. વરસાદી માહોલ વચ્ચે વિઝિબિલિટી ઘટી. વાહનોની લાઇટ ચાલુ રાખવા માટે ચાલકો મજબૂર બન્યા. દિવસનો સમય છે, આમ સામાન્ય રીતે રાતના સમય તમને વાહન ચાલકો વાહન ચાલુ રાખીને વાહન હંકારતા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળતા હશે, પરંતુ રાજકોટમાં કઈ રીતે વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો. વરસાદ વરસવાના કારણે આ વિઝિબિલિટી ઘટી. એટલે જ બપોર દરમિયાન પણ રાજકોટમાં વાહન ચાલકો વાહનની લાઇટ ચાલુ રાખીને વાહન હંકારતા નજરે પડ્યા. અમરેલી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છે. જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતો ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અમરેલી તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ. નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ. નાના ભંડારિયા ગામની સ્થાનિક નદીમાં પૂર આવતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો. વડેરા અને રંગપુર ગામમાં પણ મુશળધાર વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. એક તરફ વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ નદીમાં જે પૂર આવ્યું છે તેના કારણે આસપાસના વિસ્તારના જે લોકો છે તેમને સમસ્યા થઈ રહી છે. અમરેલી જિલ્લા પર આજ સવારથી જ મેઘરાજા ઓળગોળ છે. હું અત્યારે આપને જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું એ અમરેલી તાલુકાના નાના ભંડારિયા ગામના દ્રશ્યો છે. અનેક ગામોમાં આ પ્રકારના પૂર આવવાની સ્થિતિ સર્જાય છે. ખાસ કરીને રાજુલા, જાફરાબાદ, ખાંભા અને ત્યારબાદ અમરેલી તાલુકાઓમાં આ પ્રકારે વરસાદ વરસ્યો છે, જેના કારણે નદીઓમાં પૂર આવ્યા છે, નવા નીર આવ્યા છે. ખાસ તો જે રીતે ખેડૂતો રાહ જોઈ રહ્યા હતા, વરસાદની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ખેડૂતો પણ ખુશખુશાલ થયા છે. રાજન ગઢિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમરેલી.
હવે અન્ય સમાચારો પર કરીએ નજર। યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં પાણીની ટાંકી તોડી પડાઈ। ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી તોડી પાડવામાં આવી હતી। પાલિકા પાસેની જૂની પાણીની ટાંકી તોડી પડાઈ હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। કામગીરીને લઈને રોડ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના દ્રશ્યો જોઈને સૌ કોઈ ચકિત થઈ ગયા। ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી જે તોડી પડાઈ, આ પહેલા આખો વિસ્તાર ખાલી કરી દેવામાં આવ્યો। કઈ રીતે ધુમાડો જોવા મળી રહ્યો છે, કાટમાળ જોવા મળી રહ્યો છે। આ પાણીની ટાંકી ઓવરહેડ પાણીની ટાંકી હતી જેને તોડી પડાઈ। બહુચરાજીમાં પાણીની ટાંકી તોડી પડાઈ છે। જર્જરિત આ ટાંકી હતી, આસપાસના વિસ્તારના લોકો માટે પણ ખૂબ જ જોખમકારક હતી અને તેને તોડી પાડવામાં આવી। રાજકોટ મનપાના ફૂડ વિભાગ દ્વારા સતત ત્રીજા અઠવાડિયે ફૂડ ચેકિંગ અભિયાન તેજ કરાયું છે। ફૂડ વિભાગે મોરબી રોડ પર સેટેલાઇટ ચોક પાસે આવેલા પનીરના કારખાનામાં દરોડા પાડ્યા। તપાસ દરમિયાન આશરે 500 કિલો શંકાસ્પદ લૂઝ પનીરનો જથ્થો મળી આવતા તેને તાત્કાલિક સીઝ કરાયો। પનીરની ગુણવત્તા અને તેમાં કોઈ ભેળસેળ થઈ છે કે નહીં તેની તપાસ માટે 2 સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। તપાસમાં કારખાનું કોઈપણ પ્રકારના ફૂડ લાયસન્સ વિના ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતું હોવાનું સામે આવતા તેને સીલ કરી દેવાઈ। સાથે જ કારખાનાના સંચાલકને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારી કડક નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે। મોરબી રોડ પુલની નીચે સેટેલાઇટ ચોક પાસે એમને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના લાયસન્સ વગરનો એક રૂમ જે છે એની અંદર એ પનીર મંગાવતા હતા અને ખાસ કરીને એનાલોગ પનીરના ક્યુબ જે છે એનું પનીર તરીકે વેચાણ કરતા હતા। એના 2 સેમ્પલ જે છે લેવામાં આવ્યા છે અને પૃથ્થકરણ અર્થે મોકલવામાં આવે છે અને 500 કિલો જથ્થો જે છે એનો સ્થળ ઉપર જ નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદથી સમાચાર। વેલ માછલીની ઉલટીની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ। પોલીસે સરખેજમાં 3 આરોપીની ધરપકડ કરી। વેલ માછલીની ઉલટી વેચાણ કરનાર શખ્સો ઝડપાયા। મોરબીના યુવકે વેલ માછલીની ઉલટી આપી હોવાનો ખુલાસો। વેલ માછલીની ઉલટી કોને વેચવાના હતા તે મામલે તપાસ શરૂ કરાઈ છે। ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે એમાં સંકળાયેલા ઇસમો ઉપર વોચ કરવામાં આવેલી છે। એને જ અનુસંધાને ગઈકાલે એલસીબી ઝોન 7 ને બાતમી મળી હતી કે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 3 ઇસમ એમ્બરગ્રીસ જો કે વેલ માછલીની ઉલટી છે, જેના વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972 હેઠળ જેના પોઝેશન અને સેલ ઇલીગલ છે, એ વેચાણ કરવા માટે ફરે છે। એ જ ઇન્ફોર્મેશન આધારે એક રેડ પડી હતી અને એ દરમિયાન 3 ઇસમોની ધરપકડ કરેલી હતી। જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના ખાંભા ગામમાં બોગસ સહકારી મંડળીઓના આક્ષેપ બાદ હવે આ મામલાએ રાજકીય રંગ પકડ્યો છે। કોંગ્રેસે ભાજપ પર આક્ષેપો કર્યા છે કે સહકારી ક્ષેત્રમાં સત્તા મેળવવા ભાજપે બોગસ મંડળીઓ ઊભી કરવાનું સમગ્ર કૌભાંડ આચર્યું। બીજી તરફ વિસાવદરના મોટી મોણપરી ગામમાં પણ આ જ પ્રકારનું બોગસ મંડળી કૌભાંડ થયાના આરોપો સામે આવ્યા। કોંગ્રેસના આગેવાનો અને સરપંચ યુનિયનના પ્રમુખે સરકાર સામે અનેક ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે। જે ગામમાં જે વ્યક્તિ રહેતો ન હોય, જેની પાસે 7/12ની નકલ ન હોય, તો એ બીજા ગામમાં આવીને કેવી રીતે સભાસદ થઈ શકે? અને અહીંયા બોગસ મંડળીઓ થયું એ અમને કોઈ જાણ કરવામાં આવી નથી। ખોટી રીતે મંડળીઓ ઊભી થયું છે। વડોદરામાં દિલ્હીના વેપારી પર થયેલા ફાયરિંગ કેસમાં ખુલાસો। વેપારીની કારના ડેશ કેમેરામાં બાઇક પર આવેલા 2 શૂટરો કેદ થયા। બાઇક ચલાવનાર શૂટરે હેલ્મેટ પહેર્યું હતું, જ્યારે પાછળ બેઠેલા શૂટરે માસ્ક પહેર્યું હતું। વાઘોડિયા ચોકડી પાર કર્યા બાદ હુમલાખોરોએ ફાયરિંગ કર્યું હતું। ઈજાગ્રસ્ત વેપારીના શરીરમાંથી 72 કલાક બાદ ગોળી બહાર કાઢવામાં આવી, જે હૃદય અને ફેફસા વચ્ચેથી પસાર થઈ પેટ સુધી પહોંચી હતી। પોલીસે 1200થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા છે અને હુમલાખોરો કપુરાઈ તરફ ભાગ્યા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે। ફિજીમાં વર્ષો જૂની અદાવત બાદ આ હુમલાનું કારણ હોઈ શકે છે તેવી આશંકા છે। સુરેન્દ્રનગરના સાયલાના ગોસાળ ગામે યુવતીના પરિવારજનો પર હિંસક હુમલો કરનારા 2 આરોપી ઝડપાયા। યુવક ખરાબ આદતો ધરાવતો હોવાથી યુવતીના પરિવારજનોએ સગાઈ તોડી નાખતા યુવકના પરિવારજનોએ ગોસાળ ગામે ધસી જઈ હુમલો કર્યો હતો। યુવતીના પરિવારજનોએ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવતા હુમલાખોરો ત્યાં પણ ધસી આવ્યા અને છરી સહિતના હથિયારો વડે હોસ્પિટલમાં હુમલો કરી આતંક મચાવ્યો। ત્યારે હુમલો કરનાર મુખ્ય આરોપી હિતેશ કોડિયા અને અજીતને પોલીસે મહેસાણાના ડેઢિયાસણ ખાતેથી દબોચ્યા।
ઝડપાયેલા બંને આરોપીઓને સુરેન્દ્રનગર હોસ્પિટલમાં ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. પોરબંદરમાં એક શાળાની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી. કેબી તાજાવાલા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલે સરકારી મંજૂરી વગર બાલવાટિકાનો વર્ગ ચલાવ્યો છે. શાળાએ વાલીઓ પાસેથી 15,000 રૂપિયા જેટલી ફી લીધી હતી. તેમણે બાળકોને ભણાવીને રિઝલ્ટ પણ આપ્યું હતું. જો કે મંજૂરી ન હોવાથી શાળાએ વિદ્યાર્થીઓના યુઆઈડી નંબર જનરેટ કર્યા ન હતા. જનરલ રજિસ્ટરમાં પણ બાળકોની કોઈ નોંધ કરવામાં આવી ન હતી. આ કારણે 18 થી 20 જેટલા માસૂમ બાળકોનું આખું વર્ષ બગડ્યું છે. વાલીઓ જ્યારે અન્ય શાળા માટે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ લેવા ગયા ત્યારે છેતરપિંડી સામે આવી અને ગંભીર બેદરકારી સામે રોષે ભરાયેલા વાલીઓએ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા ફરિયાદ કરી. હાલ આ મામલે સરકારી સ્તરે તપાસ શરૂ કરાઈ છે. લિવિંગ સર્ટી અમને આપ્યું એ લોકોએ. લિવિંગ સર્ટી લઈને સિગ્મા સ્કૂલે જમા કરાવ્યું. સિગ્મા સ્કૂલ વાળાએ અમને એવું કીધું કે આનો યુઆઈડી નંબર નથી. પણ હવે પછી લોકો અમને યુઆઈડી નંબરમાં એવું લખી દીધું લેટર પેડમાં કે ભાઈ અમારા શરત ચૂકથી અમારાથી રહી ગયું છે. અને ત્યાં સિગ્મામાં કીધું કે તમે લોકો પહેલા ધોરણથી એનું ચડાવી દેજો યુઆઈડી નંબરમાં. આપણે જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે પહેલાં તે માન્ય છે કે નથી માન્ય અમે પહેલાં તો ચેક કરી લઈશું. ખરેખર જો માન્ય છે તો પ્રશ્ન નથી, પણ જો માન્ય નથી તો પછી એની ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે અમારે જે કંઈ આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે એ પ્રમાણે અમે પ્રોસેસ કરવાના છીએ. દેશના પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી અંબાજી ખાતે દર્શનાર્થે પહોંચ્યા. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. હરિભાઈ ચૌધરીએ માતાજીને ચુંદડી અર્પણ કરી હતી. તેમજ માતાજીની ગાદી ઉપર ભટ્ટજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદ મેળવી રક્ષા પોટલી બંધાવી. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.